जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ये वो इंसान है, ये वो देव है जिसने शायद उस परिस्थिति को संभालने की कोशिश की जहां पे लोग अक्सर आ जाते हैं। उसने उस इंसान को सॉर्ट आउट करने में मदद की जहां पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मे बी दैट परिस्थिति व्हाट वी कॉल इज कंफ्यूजन। We all have lot of confusion. हम सबकी जिंदगी में अनंत कंफ्यूजन होते हैं। जॉब चेंज करूं के ना करूं, विदेश जाऊं के ना जाऊं, एक नो एक पप्पानो छोकरो जो एक ની એક પપ્પાની દીકરી છું। We have thousands of such things in our mind and going on. હું અહીંયાથી જઈશ તો પછી એમનું ધ્યાન કોણ રાખશે, હું અહીંયાથી નહીં જાઉં તો શું થશે, હું બીજે બેંગ્લોર જોબ કરવા જાઉં તો શું થશે। We have 100,000 confusions going on in our mind. Yes or no? Tell me one thing. ये कंफ्यूजन्स जो है उसको खड़े हमने किए या परिस्थिति ने किए? क्या लगता है ऋषित भाई, हमने किया या परिस्थिति ने किया? एग्जैक्टली हमने खुद ने परिस्थितियों को उत्पन्न किया है। जाने की जिद इस दुनिया में या फिर इस देश में बहुत सारी चीजें बुरी है और वहां पे सब अच्छा है, ये देखने का नजरिया हमने शुरू किया। ये डिफरेंस डेवलप करना हमने शुरू किया। और इंसान का दिमाग जो होता है, इट इज इनक्रेडिबल। उसको जो दिखाओगे वो वैसा ही समझेगा। सीधी सी बात है। अगर मैं आपको ये टीवी नहीं बल्कि मैं आपको इसको एक पोस्टर मान के आपको बेचूं तो आप खरीदोगे। आपका परसेप्शन वैसे ही डेवलप होगा कि भाई ये एक पोस्टर है। द पॉइंट इज, देखने का नजरिया चीजों को हम डेवलप करते हैं। सही गलत का फैसला करने वाले हम होते हैं। ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं बेटा, ये सब डेवलप करने वाले हम होते हैं। बट द पॉइंट इज, जैसे मान लो काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई दादा छे एमने पग ना अड़वो જોઈએ, राइट। कोई बड़े बुजुर्ग है, हम लोग अगर बैठे हैं, मान लो कि लंबे होकर बेड पे पैर लंबे करके बैठे हुए और बाजू में दादाजी बैठे हुए। अगर बाई चांस अपना पैर ऐसे करके ऐसे जाता है और उनको छूता है तो पापा तुरंत बोलते हैं, ए दादा ने पग ना अड़वो જોઈએ, राइट। सभ्यताથી બેસો, राइट। वेरी गुड, बात सही है, बहुत अच्छी बात है। अब सोचो उस लोग दादा जो होता है, अगर हम लोग इस उम्र के होते हैं और अगर उनको पैर छूता है तो दादा सोचते क्या, पग ठेकाणे જ નથી રહેતા, सीधो જ નથી બેસતો, નાલાયક, આટલો ઉંમર થઈ ગઈ, આટલો મોટો થઈ ગયો, હજી सीधो નથી બેસી सकतो, राइट। और यही चीज अगर मान लो कि हम लोग रिवाइंड करके एक छोटे से नन्हे से बच्चे हैं और उनको लात भी लगती है, अगर हे मारो दीको दादा ने लात मारे छे, तो उनको वो क्यूट सा लगता है। बट उसमें थोड़ा सा कद बढ़ जाता है तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। यस और नो? सी, द परसेप्शन चेंजेस एज आवर कद चेंजेस। अपना साइज चेंज होता है, परसेप्शन चेंज हो जाता है, राइट। छोटा छोटा बच्चा लोग होता है, इतना छोटा छोटा बच्चा देखा है ना, नैतिक, इतने छोटे छोटे बच्चे अपने होटल में जाते हैं, ये सब इतने बच्चे होते हैं। ओके, हम लोग बोलते हैं हाय बच्चा, बाय बच्चा, और बाद में वो बोलती है कि हाय अंकल, बाय अंकल। अपने उम्र के लोगों को हाय अंकल, बाय अंकल बोलते हैं। अपने को थोड़ा बुरा लगता है, इट्स ओके, लेकिन ठीक है। लेकिन वो जाते जाते वो पापा बोलते हैं उसको, फ्लाइंग किसी दे दो बेटा, फ्लाइंग किसी। वो अभी इतनी छोटी सी बच्ची है, वो ऐसे कहते हैं बाय अंकल, बाय अंकल ऐसे करके, बेचारी इतनी इनोसेंस से वो फ्लाइंग किसी देती है। वेरी गुड, तब सबसे अच्छा लगता है। नीरव भाई बराबर, आपकी वाइफ को उस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। यही लड़की, यही बच्ची जो है, अब वो कॉलेज में आ गई। अब वो जब कॉलेज में आ गई, 15 साल हो गए, उसके बाद अगर वही तरीके से अगर वो बाई कहती है तो घर में भाभी ने तकलीफ पड़े। परिस्थिति चेंजेस, कद चेंजेस, परिस्थिति चेंजेस। यू सी, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट डियर फ्रेंड्स, बाय एज we have to understand the perception.
उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे लोगों के नजरिए बदलते जाते हैं। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो नजरिया हमारा भी बदल रहा है। हम भी जो है अपने आप का नजरिया बदलते हैं। पप्पा હવે હું નાનો ન કરે મને કે ના કરો, यू सी હવે આપણે મોટા થઈ ગયા છે। बट अल्टीमेटली हम ये नहीं जानते कि पापा क्या एज भी वही नहीं रहते, वो भी बढ़ते जाते हैं। ये हजी पप्पा જ છે તમારા, બરાબર છે? તમે માની લો 26 વર્ષે પપ્પા બને તો હવે બાળક 26 વર્ષનો થયો તો એવું ના થયું, બાળકને એવું ના સમજવાનું કે પપ્પા હવે નાના થઈ ગયા, મેં ક્રોસ કરી લીધી એમ એજ। इट डज नॉट हैपन दिस वे। तो फादर का एज भी बढ़ता है साथ साथ। द पॉइंट इज जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं परसेप्शंस बदलते जाते हैं। तो हमने मान लो कोई अपमान किया है, हमने मान लो कोई गलती किया है, कभी किसी उम्र में वो नादानी से किया है, लेकिन उसका घाव हम पूरी जिंदगी लेकर घूमते हैं। बगा મને યાદ છે હું 6 દિવસે આવ્યો હતો ને એટલે આઉટ કર્યું હતું, यू सी। तो पॉइंट इज जैसे मान लो कोई अभी अब्रॉड से आ रहा है बंदा, आपका दोस्त आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे सबके दोस्त होंगे वहीं पे, तभी आपके अंदर की वो खुजली जागी है कि मेरे को भी जाना है ऑब्वियसली। तो सबके कोई भाई बहन रिश्तेदार जो होंगे वो वहां पे होंगे। वहां से जब वो आए होंगे तब आपके साथ कुछ बातचीत किया होगा और मान लो कि उसको बुरा लगा होगा। एक काटो हजी लेन पड़तो हશે, તે મને ઓલા દિવસે આવી પિન મારી હતી બકા, યાદ રાખીશ। सी द पॉइंट इज હવે તું આવે ત્યાં, તારે મારી જરૂર તો પડશે જ ને, ત્યાં કેનેડા હે બકા, જોઈ લઈશું। द पॉइंट इज दैट हम लोग घावों को उतना ही ताजा रखते रहते हैं। हम लोग अगर ये चीज, ये एक पेड़ है जो घाव का पेड़ है, हम ही खुद उसमें पानी डालते रहते हैं, उसको ताजा रखने की कोशिश करते हैं। हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा कद बढ़ते जाता है, हमारा परसेप्शन डेवलप चेंज होता रहता है। वी आर चेंजिंग अवर परसेप्शंस डे बाय डे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो घाव को हम साथ ही साथ नर्चर करते रहते हैं, उसको और बड़ा करते जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, a true leader's quality is such that he understands and let not this घाव भरा पेड़ get nourishment। मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? आज भी हम लोग काफी बार बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं, हाँ यार बाटपण तो करू नहीं थी, राइट? तो पॉइंट इज काफी बार पेरेंट्स हमें बोलते हैं, तो થોડુંક તો મોટું થાય તો અમને કોન્ફિડન્સ આવે કે બેટા તું ત્યાં લડી લઈ શીખ લો। તન જોઈને અમને એવું લાગે તન કોક બનાવીને જ જશે, પહેલા 3 મહિનાની અંદર પાર્ટી ખાલી થઈ જવાની, બેગ પૂરી થઈ જવાની છે। So the point is that in this kind of scenario कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि हमारी मैच्योरिटी बढ़ती कब हमें नजर आती है। How can we analyze that we are getting mature? By healing the wounds which we have inside। समझदार होना ये नहीं है कि आपको पता चले कि भाई इसमें पिक्सल का मतलब क्या होता है। समझदार होना ये नहीं होता कि आपको पता चले कि भाई जीबी का मतलब क्या है, टेराबाइट का मतलब क्या है। समझदार होना ये नहीं होता है कि आपको पता है वाईफाई का पासवर्ड कैसे हैक करते हैं। समझदार होना ये होता है कि दुनिया से लगे हुए घाव जो हम पर आते हैं, हमें कोई चीज का बुरा लगता है तो हम उसका रास्ता निकालें, उसका हल निकालें और उसको भुलाने की कोशिश करें। दैट इज समझदारी। ईश्वर कहते हैं भगवत गीता में, कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करते हैं कि हर जगह पे महाभारत के जितने इंसिडेंट्स हुए हैं वो कैसे शुरू हुए। कोके कोकનું અપમાન કર્યું તું ત્યારથી હળગતો દીવો આગ બની ગઈ ત્યાં સુધી એને ચાલીને ચાલુ રાખ્યો, રોજ પેટ્રોલ નાખે જ જાય। એણે મને આવું કીધું તું નહીં છોડ। ફોર એક્ઝામ્પલ દ્રોણાચાર્ય એન્ડ ધ લડાઈ બિટવીન હિમ એન્ડ દ્રુપદ, રાઈટ? સોલિડ था। કેટલા વર્ષ સુધી દ્રોણાચાર્ય ભાઈ સાહેબ બહાર ગયા, બરાબર છે? શું માન્યું તું? એમનો ખાસ મિત્ર હતો, દ્રોણાચાર્યનો એક ખાસ મિત્ર હતો દ્રુપદ। કીધું કે બસ ચિંતા ના કર, એની વાઈફ ને કીધું તું ચિંતા ના કર, હું હમણાં જ જઉં છું, મારો દોસ્ત બહુ અમીર છે, એને ત્યાંથી હું દૂધ નહીં ગાય લઈ આવીશ બકા, તું જો। બરાબર? આજકાલ બ્રાહ્મણો એમ બી નોર્મલી એવું હોય કે બે ચાર મોટી ઓળખાણો એટલે પાર્ટી બોમ્બમાં હોય, એટલે શું થાય કે ભાઈ કીધું ભાઈ જો ગાય લઈ આવીશ તું ચિંતા ના કર। અરે બહુ અમીર દોસ્ત છે, એને કાંઈ ફેર ન પડે। અને પછી એ ભાઈ જાય છે અને પછી કહે છે કે શું છે મિત્ર મજામાં? ઓલો કે હા હા એકદમ મજામાં। તને ખબર છે આપણે બે જ્યારે નાના હતા ત્યારે ભણતા હતા ત્યારે તું મને એવું કહેતો હતો
કે જે મારું છે એ તારું છે, જેટલું મારું છે એ બધું જ તારું છે. એટલે કે હા તો હું શું કહું છું કે તારે ત્યાં તબેલો છે ને, હમણાં 2-4 ગાય આપને. બોલું કે ગાડું હવે ચડ્ડી બડ્ડી યાર હતા, હું નાનો હતો એ વખતે મને કઈ સમજ નહોતી એ વખતે. હું તો કહું બધું જે મારું છે તારું છે, એટલે જમવાની થાળીમાં હોય કે જેટલું મારું બેટા એટલે તું 2 રોટલી ખા. એટલે નાદાની હતી મારી, એટલે નાનો હતો તું તો યાર. હવે હું મોટો થઈ ગયો, હવે સમજ આવે છે મને કે આવું બધું ક્યાં કીધું મેં તને. ધ પોઈન્ટ इज वो बच्चा था, नादानी में उस चीज को बोलता है जितना मेरा है वो सब तेरा है, तू खेल चीजों से खेल, खिलौनों से खेल, राइट. लेकिन ये स्मार्टी उसको कब अप्लाई करता है? सालों के बाद, शादी होने के बाद अप्लाई करता है. આવું તો આપણે કેટલા ભાઈબંધોને કીધું હશે કોલેજ વખતે, સ્કૂલ વખતે, અરે બગલ લેને ગાંડા તારું જ છે, વાપર ને તું તાર બિંદાસ રમ. તો હવે માની લો તમારા લગ્ન થઈ ગયા, છોકરા આવી ગયા, પછી હવે એ માણસ આવે. હું શું કહું છું, આપણે સ્કૂલમાં હતા, 7મી કક્ષામાં હતા, એક પાટલીએ બેસતા હતા. સાંભળ નહીં યાર, તે મને કીધું તું ખબર નહીં એ વખતે SS નો લેક્ચર ચાલતો હતો, હર્ષના ટીચર ભણાવતા હતા, એ વખતે તે કીધું તું કે મકા તારું જ છે. તો હું શું કહું છું, મને તારી ગાડી આપને. કઈ ગાડી આપો, શું વાત કરે છે, અમારી ફેમિલીમાં 12 જવાનું છે, મને તારી ઇનોવા આપને. એટલે એક દિવસ મને મહિના 2 મહિના માટે રાખીશું, પછી પાછી આપીશું. જો જે તારું છે મારું જ છે ને, તે કીધું તું ને. હવે એ કેટલું ગાંડપણ લાગે. હવે વિચાર કરો કે આવા દ્રોણાચાર્ય જેવા ગુરુ, કેન યુ ઇમેજિન, અર્જુનના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એ આ વસ્તુ લઈને બેઠા હતા કે ભાઈ એને મને કીધું તું આ, એટલે હું તો કહ્યું કે અડધું રાજ્ય મારું છે, અડધો તબેલો મારો છે, તબેલાની ગાયો પણ મારી છે. આવું સમજીને બેઠા હતા કે આ આવડો મોટો માણસ આપણને કે જેટલું મારું છે બધું તારું છે. આજકાલના લોકો સ્માર્ટ છે, પણ એ વખતે તો શું શબ્દોથી બધું પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય હતું. પણ આજકાલના છોકરા બધા સ્માર્ટ છે. આજે કદાચ હું નૈતિકને એમ કહું બકા જેટલું મારું છે એટલું તારું જ છે, સમજી લે, તું ચિંતા ના કર, તો કદાચ બીજા દિવસે નિશ્ચિતભાઈ કે કાગળિયા બનાવી દો ને દસ્તાવેજના, પોલીસ સાહેબની ઓફિસમાં 50% ભાગ આપલો છે. આજકાલ છોકરાઓ સ્માર્ટ છે. बट एनीवे द पॉइंट इज कि वो बेचारे गए और वहां से एक गैया लाने के लिए गए थे. અને પછી બોસ પગથી આખી ભરી સભામાં બધાની ઉપર હસતા હતા, દ્રોણાચાર્ય ઉપર હસે. પ્યા કેવો માણસ છે, નાનપણમાં કરેલી વાત છે, અને ભાઈ પાર્ટી સમજતી નહીં કે નાનપણની વાતો ભૂલી જવાની હોય, બધી રમકડા જેવી વસ્તુની અંદર આ બધું કીધું હોય, અને તું તો યાર ગજબ કરે, આવું થોડી સાચું સમજી લેવાનું હોય કે આખું રાજ્ય થોડી ડિવાઈડ થાય આવી રીતના. બધા ભરી સભાની અંદર એની હસતા હતા. હવે એ શું વાગ્યું, જોરદાર વાગ્યું બોસ. અહીંયા એ જગ્યાએ હવે વિચાર કરો કે એક નાનકડો બીજ આવ્યો. શું બીજ આવ્યો? પથરા જેવો વાગતો બીજ આવ્યો, कैक्टस, यू नो, वो आया. अब वहां पे उसको उगाना या नहीं उगाना आप पे डिसीजन है, यस और नो, राइट. वहां पे अगर समझ डेवलप कर ली होती કે યાર વાત સાચી છે, ઠીક છે, મારી ભૂલ છે યાર દ્રુપદ, ઇટ્સ ઓકે, સોરી. અને દ્રુપદ કહે છે બી ખરા, આ બધા સિવાય અરે કઈ બીજું જોઈતો હોય તું બ્રાહ્મણ છે, હું તને આપી દઈશ, એની ના નથી, બરાબર છે. તું મિત્ર છે, તું મસ્ત એન્જોય કર, મારે ત્યાં રિસોર્ટ છે બોસ, એન્જોય કર, સરસ મજાનો ટ્રાઇડન્ટ છે, એમાં જા, ઉદયપુર જા, મોજ કર, રાઈટ. પણ યાર તું આવી વાત કરે, યાર મારે ત્યાંથી આટલું ઉઠાઈને જતો રહ્યો, યાર તું સમજ બકા, હવે હું રાજ્ય સંભાળું છું, કે લોકો મને શું કહે છે, ભાઈબંધને આપી દીધું, લૂંટાઈને બેઠા, પપ્પા મારે, હજી પપ્પા જીવે છે, રાઈટ. So the point is, in this scenario, દ્રોણાચાર્ય took up the fire. મારું અપમાન, મને ભરી સભા વચ્ચે આટલા લોકોની સામે મારું અપમાન કર્યું, આટલા લોકો મારા ઉપર હસ્યા, બતાઈ દઈશ કે તે જેની ઉપર હસ્યો છે ને એ તારું શું કરી શકે છે. એટલે પાર્ટી ફૂલ અગ્રેસિવમાં બહાર નીકળી. નિશ્ચિતભાઈ તમે અથવા ગુસ્સે થાઓ, કોઈ જગ્યાએ ઝઘડો થયો હોય, બહાર નીકળીને ક્યાં જાઓ? ગુજરાત છે એટલે દારૂ નથી મળતો, એટલે તરત આ તો કે દારૂ નાખી દે, 50 પેક પી દેવું, તો આવું ના થાય. હા, ક્યાં જાવ સાહેબ? પોલીસ સ્ટેશન. અરે એ વખતે કોણ પોલીસ સ્ટેશન આપે તમને? હા, એટલે તમે ક્યાંકથી અકળાયેલા હો, કોક જગ્યાએ માની લો મગજમારી થઈ હોય, પછી તમે નીકળીને જાઓ ક્યાં? ચલો પોલીસ સ્ટેશન. આ તો યાર વકીલ છે, પહેલું એ જ વિચારે. હા,
પછી સામાન્ય રીતના વ્યક્તિ ક્યાં જાય? ઘરે. એક્ઝેક્ટલી. અરે નિશિતભાઈ, હજી તમે કેસ અને અદાલતોથી બહાર નહીં નીકળતા યાર. ઓકે, તો આ વકીલ છે ને એટલે થોડું એવું રહે. સાચી વાત છે. એટલે બટ હી નોઝ યુ નો વોટ ટુ ડુ. કંઈક મગજમારી થઈ તો સૌથી પહેલા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચું છો, FIR કરાવી દેવી. આ બધું શીખવા જેવું છે. તો ભાઈ નૈતિક બરાબર વાત કરી રહ્યો કે ભાઈ ક્યાંક આપણે મગજ ગયું હોય તો આપણે સૌથી પહેલા પહોંચી ગયા ઘરે. But this guy did not go to home. કેવિન, વિચાર કર બેટા. He thought હું ઘરે નહીં જાઉં. કેમ? મેં મારી વાલી ક્રીપીને કીધું તું કે જ્યાં સુધી હું તારા ત્યાં આ બાળકને દૂધ પીવડાવવા માટે દૂધ નહીં લાવો કે ત્યાંની ગાય નહીં લાવો ત્યાં સુધી હું ઘરે નહીં જાઉં. અરે કોઈ પણ વાઈફ હોય સમજે, ચલો દુકાને દૂધ ના મળ્યું તો બીજી દુકાને જઈશું, આપણે ક્યાંક બીજેથી સેટ કરશું. બરાબર છે? હવે ત્રિગુણા તું વિચાર કર બેટા કે તું અમુલમાં પાર્લરમાં દૂધ લેવા ગઈ, બરાબર? મમ્મીને એમ કીધું કે ભાઈ માની લે કે ચાલ તું પરણી ગઈ છે તારા છોકરા માટે દૂધ લેવા જઈ રહી છે. ઇમેજિન કર કે દૂધ એ પાર્લરમાં ના મળ્યું અને તને હસીને ઓલા એવું કહી દીધું કે બેન શું યાર તમે 10 વાગે દૂધ લેવા હોતું હશે, અહીંયા તમને ખબર તો છે કે આટલું લિમિટેડ સ્ટોક આવતું હોય, યાર સમજણ નહીં પડતી. તો તારું અપમાન થયું. તો હવે તું તારા બાળકને ત્યાં મૂકી દે, તારા વરને ત્યાં મૂકી દે. તું જ્યાં સુધી દૂધ ના મળે ત્યાં સુધી હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું ઘરે પાછો નહીં આવું. એટલે છોકરું ભૂખું મરે છે. આવું કરે તો બેટા સ્માર્ટ કહેવાય. તો હવે ધ પોઈન્ટ ઇઝ દ્રોણાચાર્ય વોઝ એક્સ્ટ્રીમલી અગ્રેસિવ. તો પાર્ટી ઘરે ના ગયા, ભાઈ નીકળી ગયા અને કીધું કે જ્યાં સુધી હું મારા એ દીકરા માટે દૂધ ના લાવું, ગાય ના લાવું, નૈતિક ગાય ના લાવું, ત્યાં સુધી હું ઘરે પાછો નહીં આવું. વેરી ગુડ. ચલો એક દિવસ બે દિવસમાં સેટિંગ થઈ જશે. અરે પાર્ટી વર્ષો ને વર્ષ વીતી ગયા, ઓલા બિચારા હજી સુધી એની વાઈફને નથી ખબર આ ગયો તો આયો કેમ નહીં. કેટલાય વર્ષો સુધી એની વાઈફ એ જ વિચારતી રહી કે સાલું મારાથી કઈ થયું, મેં કઈ લોચો માર્યો, મેં કઈ બાફ્યું, મેં કઈ કડવું ખવડાવી દીધું હતું શું, તો આ ગયો તો ગયો આયો જ નહીં પાછો. એ બિચારી એ જ વિચારતી રહી કે સાલું પ્રોબ્લેમ શું થયો. હજી નૈતિક ઝઘડો થયો, તમે ગયા હો તો ખબર પડે કે ભાઈ ઝઘડાના કારણથી ભાઈ માની લો ભાઈ પિયર ગઈ, પણ બસ આ તો દૂધ લેવા ગયા હતા અને ખબર છે જીવે છે તો પાછા નતા આવતા, કેમ કે એના ભાઈને મોકલ્યો હતો, કૃપાચાર્યને શોધવા મોકલ્યો હતો. તો કૃપાચાર્યને મળી ગયો કે ભાઈ હા દ્રોણાચાર્ય અહીંયા છે. કૃપાચાર્ય ગયા એટલે કે સાળો એઝ યુઝ્યુઅલ સાળો બનાવવા જાય દીદાજીને. આવો ને, શેનાથી રૂઠ્યા છો તમે? શું મારી બહેને કઈ તમને હેરાન કરી? બહેને તમારા માટે હલવો ન બનાવી દીધો? શું થયું, શું તકલીફ શું થઈ? ભાઈ એવું કઈ જ નથી બકા, હું દૂધ લેવા ગયો તો મને દૂધ ના મળ્યું. તો કૃપાચાર્ય બ્લેન્ક થઈ ગયો કે સાલું બોલું શું? એટલે ગાય લેવા ગયો કે દૂધ લેવા ગયો, દૂધ ના મળ્યું તો મારી બહેને શું પકડ્યું? તારું તું ઘરે તો ચાલ. ના, હું ઘરે લાવવાનો હતો. હું જ્યાં સુધી ત્યાંની જ તબેલાનું દૂધ નહીં લાવો ત્યાં સુધી હું ઘરે નહીં આવું. કૃપાચાર્ય કે ચોરી કરી લઈએ, રાત્રે એક પ્લાન બનાવીએ, જતા રહીએ, દૂધ કાઢ લઈએ, લઈને જતા રહીએ ઇજ્જતથી. બ્રાહ્મણ હોય ને એટલે થોડું પાછું આવું બી હોય. હવે વિચાર કરો કે આ બધા સિનારીઓની અંદર થઈ શું રહ્યું છે? દુખી કોણ થઈ રહ્યું છે? વગર પોકરનું કૃપી, જે દ્રોણાચાર્યની વાઈફ છે એ. બીજી તરફ દ્રોણાચાર્યનો દીકરો અશ્વત્થામા જે છે એને કઈ સિનારીઓની ખબર જ નથી. એ તો મમ્મી દૂધ, મમ્મી તું દૂધનું નામ ન લે, તાર બાપા છે તાર્યા ખબરદાર. આ પછી દૂધનું નામ લીધું તો તે પાર્ટી વિચારતો કે કેવો અકળાય. મમ્મીને કે મમ્મી હું નાનો છું યાર, જન્મ લીધો શું વાત કરે, દૂધ ના માંગુ શું માંગુ, રાઈટ? આ દૂધમાં તો સારું લફડું કરી નાખ્યું, બાપા જતા રહ્યા, ખોવાઈ ગયા, પાછા જ નથી આયા. એટલું અકળામણ ચાલે છે સિનારીઓની અંદર, બરાબર? પણ એ જગ્યાએ હવે દ્રોણાચાર્ય ને કદાચ કૃપાચાર્ય બે વાત શાળા તરીકે સમજાઈ પણ હશે કદાચ, ઓકે, પણ પાર્ટી સમજી નહીં. ના, આપણે તો આ જે છે ને કાંટાનું વૃક્ષ ઉગાડીશું, બાવળીઓને જોરદાર પાણી આપીશું, વ્યવસ્થિત મોટો કરીશું. ત્યાંથી પ્લાન ચાલુ કર્યો. શું પ્લાન ચાલુ કર્યો? કે બોસ હું તો એકલો નહીં લડી શકું, આ બધા જોરદાર પાવરફુલ લોકો છે, અને એટલા માટે પછી એને કીધું કે ચલ યાર કોઈક લોકો શોધો. તો એને યાર ખબર પડી
કે હસ્તિનાપુરમાં દેવપુત્ર જન્મ લીધા છે, પાંડવ, અને કૌરવો બી શક્તિશાળી છે, અને આપણે બોસ બ્રાહ્મણ છે, ભણાવવામાં તો અમારા લોહીમાં છે, અને એટલા માટે વસ્તુ એવી છે કે બોસ આપણે એમને ભણાવીશું, શીખવાડીશું. અને પછી એ જગ્યાએ જાય છે અને એ જગ્યાએ જઈને એ એમનું નાનું મોટું ડેમો આપે છે. એ વખતે બી ડેમો હતું. આજના છોકરાઓ તો લોહી પીતા હોય, પણ તો બી એ વખતે બી ડેમો હતું. એ વખતે શું હતું કે છોકરાઓને ડેમો આપ્યો. શું આપ્યો કે ભાઈ છોકરાઓ બોલથી રમતા હતા અને એ બોલ જઈને કૂવામાં પડી જાય છે. હવે છોકરાઓ બધા જે છે એ જુએ ચાલુ બોલ કેમનો લાવો ઉપર. એ વખતે કોઈ સિસ્ટમ નથી બરાબર છે એવી કે ભાઈ આપણે વેક્યુમ ક્લીનર સીધું નીચે લઈને ઉપરથી બોલ ખેંચીએ, એટલે આ બધું નહોતું એ વખતે. તો હવે શું કર્યું કે એ જ વખતે ટાઈમિંગ જો એ વખત દ્રોણાચાર્ય આમથી આમ જઈ રહ્યા હતા, અને પછી કીધું શું થયું રાજકુમારો, અમારો બોલ નીચે કૂવા પડી ગયો છે. અને પછી એઝ યુઝ્યુઅલ ગુરુ હોય એટલે સંભળાવે તો ખરા નહીં, ભાઈ તમે એબસેન્ટ હો તો 100% અમે ખી જઈએ. એવી જ રીતના ટોણો માર્યો. આ તમારાથી એક બોલ નથી સચવાતો કૂવામાં પડી જાય છે તો તમે આખું રાજ્ય તો શું સાચવશો? હવે એવું લાગે કે યાર વાત તો સાચી, પણ હવે બોલ તો રમતા રમતા જતો રહે યાર, અમારા હાથમાં રાત નહોતો એ વસ્તુ. હવે એ વખતે ડેમો આપ્યો, કીધું કે તુમ જાકે સરકટ ને લેકે आओ. ઠીક है, वो बेचारे गए और कुछ सरकट ने लेके आए. સરકટ એટલે ઓલું બાંબુની સ્ટ્રોઝ હોય ને એવી વસ્તુ હોય. હવે એ લઈને આવ્યા લાંબી લાંબી, અને બોસ આ સ્કિલફુલ માણસ જોરદાર, છેક નીચે ત્યાં બોલ છે ત્યાં આમ કરીને આમ, અને સીધું બોલને પિન થઈ ગઈ. અને પછી બીજું સરકટને એટલે બીજી સ્ટિક લીધી. એ સ્ટિક જે ત્યાં ઓલી આમાં ફરી રહી છે, પાણીમાં નીચે ફરી રહી છે, જે બોલ તરી રહ્યો છે, એ બોલની ઉપર જે પહેલી સ્ટિક લાગી ને એની ઉપર પાછળની બાજુ એની બીજી નિબ એક્ઝેક્ટલી એની ઉપર જ ગઈ. ઇમેજિન કરો કેવી સિનેરિયો થાય. એટલે આ પહેલી સ્ટિક હોય, એ સ્ટિક ફેંકી એટલે બોલ અહીંયા લાગી ગયો. હવે આ જે જગ્યા છે અહીંયા બીજો થ્રો અહીંયા જવો જોઈએ, પછી એની પાછળ એ ચોંટી ગયો, ત્રીજો થ્રો એની પાછળ, ચોથો થ્રો એની પાછળ, એની પાછળ, એટલે આખી આવી રીતના સ્ટિક ટુ સ્ટિક જોઈન્ટ થઈ. છોકરાઓ જોઈને ગજબ બોસ, ફેકલ્ટી જોરદાર છે. બાકી કેટ પાસ કરીને આયા હું બસ 99.9% લઈને આવ્યો, બસ જોરદાર. એટલે પછી કીધું કે આ વસ્તુ સીધી બધા એમને ખબર હતી કે અર્જુન જઈને સીધો દોડીને જશે કોની પાસે? ભીષ્મ પિતામહ પાસે. કે પિતામહ દાદાજી આવું બધું થયું, આજે તો એક જણ આવ્યું તો એક બ્રાહ્મણ આયા શ્રમ વસ્ત્રોમાં અને કીધું કે તું યાર એક એ નહીં સંભાળ શકતે, રાજ ક્યાં સંભાળો કે. અને પછી સમજી ગયા, ભીષ્મ પિતામહ સમજી ગયા કે હુ ઇઝ ધીસ પર્સન. એમણે લઈને આમ કર્યું, પ્રણામ કર્યો. તો ઓલો છોકરો બિચારો અર્જુન તો નાનો અત્યારે બચુડી જે એ કહે છે કે તમે પ્રણામ કોને કરો? તો કે હું એ બ્રાહ્મણ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને પ્રણામ કરું છું. આ વસ્તુ ખાલી દ્રોણાચાર્ય કરી શકે. બોલે કે તમારી સ્કૂલિંગનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, એ આવી ગયા છે, કુદરતનો સંદેશ છે કે હવે તમારું ભણવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે. ને ગુરુકુલમાં લઈ ગયા, બધાનું એડમિશન કરી દીધું ને હવે કામ બીજું ચાલુ થયું. પોઈન્ટ એ છે આ જગ્યાએ દ્રોણાચાર્ય તૈયાર કરી રહ્યો છે અર્જુનને, તૈયાર કરી રહ્યો છે પાંડવોને, બરાબર છે. અને પછી જ્યારે ગુરુ દક્ષિણા માંગે છે, વિચાર કરો, ગુરુ દક્ષિણા માંગે છે, ફીસ એઝ યુઝ્યુઅલ ફોર યોર કોર્સ. સો એની અંદર કદાચ હું માંગુ ત્રિગુણા પાસે, કદાચ ફીસ માંગવામાં હું રૂપિયા માંગુ, બરાબર છે. ઓબ્વિયસ વસ્તુ. બીજું તો શું છે, ચલ ઠીક છે, પૈસા બહુ કમાય તો એપલની ગિફ્ટો આપે કરે કે ભાઈ વાઉચર્સ આપે કે ચાલો સર તમારી ત્યાં કેનેડાની ફ્લાઇટ ટિકિટ હું તમને આપું. આ બધી નોર્મલ વસ્તુ છે. પણ ઇમેજિન કરો કે અથવા કોલેજ લાઈફમાં, મારા કોલેજ લાઈફમાં અથવા ક્યારેક કોકની જોડે મારે ઝઘડો થયો હતો, એ મારો ઝઘડો છે, એને જઈને તાર મને કંઈક આપવું છે ને, એક કામ કર, તું હવે આઈએસ ઓફિસર બની ગઈ છે ને, એક કામ કર, તારી પાસે રિવોલ્વર છે, ગુડ, તું જઈને ઓલાને ઉડાડી દે. હું તો એને ઓળખતી બી નથી, તું જા બકા, ગુરુએ કીધું માની લેવાનું, ગુરુ દક્ષિણા. કઈ બેઠું?
આ સિનેરિયો ના બેસે. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, રાઈટ? નૈતિકનો પોતાનો પર્સનલ ઝઘડો કંઈક છે. હું નૈતિકને એમ કહું કે નૈતિક બોલ બેટા, તારી જોડે બહુ મજા, તે મને બહુ હેલ્પ કરી, હું તારા માટે શું કરી શકું. હું કોઈને ઓળખતો નથી. નૈતિક કે મારો નાનપણમાં એક જણનો ઝઘડો ક્યારના વર્ષોથી ચાલે, સાહેબ જઈને તને મારી આવો ને જઈને. અરે કોણ છે, શું છે આ વસ્તુ? દ્રોણાચાર્ય કરી. વિચાર કરો કે જઈને તમારે યુદ્ધ કરવાનું છે ને બંદી બનાવીને ઓલા માણસને લઈને આવવાનું છે. શું વાત કરો છો? અને આ બિચારાઓ ભગવાન માને છે એના ગુરુને. હા તમે જેમ કહો આપણે તો તમારા માટે કરવા તૈયાર છે. सी महाभारत में ये भी एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पे ये सिखाया गया कि वो तो सोचो ऐसा सतयुग था, वो तो ऐसा युग था जहां पे लोग सिर्फ भरोसा कर लेते थे, अपने गुरु में भगवान ढूंढ लेते थे. આજના કાલના ગુરુઓ તો તમે કળિયુગમાં શોધો છો, બરાબર છે? આજકાલ બે ચાર બહુ જોરદાર ઇન્ડિયામાં નામ ચાલી રહ્યા છે. એ ગુરુઓ છે કે એટલે આમ લોકો ગાંડા થઈને કરવા દોડી પડે છે. મારું નામ ન લેવાય વિડીયોમાં, યુટ્યુબ પર જવાનો એટલે. પણ આ વસ્તુ એવી છે કે બધા ગાંડા જેમ ભગવાન ગુરુઓની પાછળ દોડી પડે છે, કોઈને બી બનાવી દે છે, અને પછી એ જે કહે ને એ લોકો ગાંડા જેમ કરવા લાગે છે. અરે જો ઓલા જમાનાની અંદર પણ જો ગુરુ હકડા નહોતા રહેતા, તો તમે વિચાર કરો આ જમાનાની અંદર તમે ગુરુઓને બનાવો છો, તમારી સમજ હોવી જોઈએ હાને ના પાડવાની. Where to say yes, where to say no, what to do and what not to do. So there was an incident in Rajasthan. Just in today's newspaper there is this incident in Rajasthan that happened. So there was this guru who told, एक बच्चा था, उस बच्चे की दवाई चल रही थी सालों से, उसको जो था कुछ ना कुछ कफ के वजह से वो बेचारे को तकलीफ था, तो डॉक्टर ने उसको रोजाना एक दवाई दी है. इन लोगों ने उसके नाम सुना होगा कि भाई ये कोई बोलता है ना तो वो सब ठीक हो जाता है. लेके गए राजस्थान, लेके गए उसको, उसकी सभा में लेके गए, बच्चे को सर पे हाथ रखा, बोला कि आज के बाद तू दवाई मत ले. विदाउट एनी डायग्नोसिस, विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, राइट? सिर्फ मम्मी ने इतना बोला कि इसको कफ की बीमारी हो, सब फाइल वगैरह ये है. फाइल वाइल हम नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ आशीर्वाद देते हैं. सर पे हाथ रखा, बोला कि तुम ठीक हो जाओगे, आज के बाद कभी दवाई मत लेना. दैट किड इज राइट नाउ सिंस 21 days in ICU. 21 दिन से वो बच्चा आईसीयू में है. उसका कफ इतना डेवलप हो गया है that even the medicine is unable to right now help him up. Try to understand what is right, what is wrong. You should know. Whoever should tells it. Not everyone might be right. You should have your own intelligence, buddhi, vivek. You should have your own intelligence to act on the paristhiti. That is what is important. Right? Someone tells કે જાઓ उसको जाके बंदी बना लो. अरे पण મારા પાપાનું કોઈ એને જોડ લેવા દેવા નથી, હું શું કામ જાઉં? People should have just restricted that. नहीं, वो बंदी बना के ले गया है, आग और बढ़ी. क्या हुआ? इमेजिन करो कैसी आग बढ़ी. वो बंदी बना के ले गया है, बोले कि હવે તો તું મારો ગુલામ કહેવાય, હું તને ગુલામ તો નહીં બનાવું, તું મારો મિત્ર છે. મિત્રતા બરાબરીઓ में होती है. આ તારો ડાયલોગ હતો બોસ, બરાબર છે? હવે તો હું તારી બરાબરીનો કહેવો તો ઠીક છે. અડધું રાજ્ય તું રાખ, અડધું રાજ્ય હું રાખું. હું તારા જેવું નથી. અમુક તબેલાની ગાયો તારી, અમુક તબેલાની ગાયો મારી. અને આટલો સિનારિયો પતે પછી એ ભાઈ લઈને હવે જાય છે એની વાઈફ પાસે. એની વાઈફ ગેડી થઈ ગઈ છે અને ડિપ્રેશનના મારે એના મોઢાના જે ચમક જતી રહી અલગ વસ્તુ છે. આટલા વર્ષો પછી એ જાય છે, એની વાઈફની અંદરનું એક્સાઇટમેન્ટ એને એવું જ લાગે કે આ ખોટું છે, હું ઇમેજિનેશનમાં જ છું. ઓલા જઈને ચીટલો કરે છે, હું સાચે છું. તો કે મેં તો એવું જ માની લીધું કે તમે હતા જ નહીં. હવે કોઈ પણ માણસ અમુક ટાઈમ પછી છે ને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડેવલપ કરી લે. હવે મને ટેવ પડી ગઈ, તમે હવે આવો છો ને તમારે બીક લાગે છે, એમ કરતા ના આવો ત્યાંનો બરાબર છે યાર. આ તો હું ટેવાઈ ગઈ કે હવે તમે નથી જ, બરાબર છે? તો આ સિનારિયો કેવો થયો કે ભાઈ હવે હું ત્યાં દ્રુપદને ત્યાંની ગાય લાવ્યો છું, પણ હવે બાબો મોટો થઈ ગયો, હવે દૂધ જ પીતો. હવે અમારો બાબો છે એ સીધી ડ્રિંક્સ જ લે છે, આ ડ્રિંક્સ જ લે છે. હવે આટલા ઉંમરના છોકરાને હવે દૂધ શું પીવડાવ? તમારો ઝઘડો બહુ લાંબો ચાલ્યો બાપા. The point is that in this scenario try to understand. वो झगड़ा जो था बचपन में था, बच्चा बड़ा हो गया, दूध काम का नहीं है, गाय काम की नहीं रही, अभी करने का क्या? पर ईगो सेटिस्फाई થયો. ભાઈનો
ઈગો સેટિસ્ફાઈ થયો. દુખી કોણ થયું આટલા વર્ષો? ક્રીપી. દુખી કોણ થયું? અશ્વત્થામા. દુખી કોણ થયું? ગામની અંદર ચરતા જાય, તમારા જીજાજી ઘર છોડી દેતા રહ્યા. પેલો કૃપાચાર્ય કેટલા ના સમજાવે, આચાર્યો આવું કરે તો ચાલો અમે તો બધા શું કરીશું, રાઈટ? કે સારા સારા લોકો, ભણાવનારા લોકો, જ્ઞાની લોકો જે બીજાને સલાહો આપતા ફરતા હોય, એ લોકો આવું બધું કરતા ફરે છે, એમના ઘરમાં ઝઘડા હચવાતા નથી, બીજાને સલાહો આપે છે. શું વાત કરો છો યાર? So think about this scenario, that how it is going to be possible. अपने अंदर, अपने छिपे अंदर के घाव जो है, if you nourish it again and again, again and again, it will take up to a day wherein you will destroy a lot of things. But at that point of time, you will only satisfy your ego, nothing around you. सिर्फ आपका ईगो उस दिन को satisfy होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. बाकी सारी चीज जो बेस्ट थी, एस्टैब्लिश थी, you have destroyed everything. You cannot now start a new relation. ક્રીપી ચલને હવે આપણે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ફરવા જઈએ. હવે ઉંમર તો જો, ટોટિયા દુખે, ઠંડી લાગે, ટાઢવાય. તમે તો કઈ ધોતિયા ઉપર બીજું કઈ પહેરશો નહીં. મારું તો વિચારો, મારે તો સાડલા જેકેટ ને કેટલું બધું મફલર લેવું પડે. અને હવે આવું મને ઠંડી લાગે, મારી ગોળીઓ કેટલી ચાલે છે, ડિપ્રેશનની ગોળી ચાલે, બ્લડ પ્રેશર વધી જાય, કોલેસ્ટ્રોલ વધી ગયું છે. એવું નહીં, તો લાઈફને એન્જોય કર. અરે શું એન્જોય? જ્યારે એન્જોય કરવાનું ત્યાં તો ગાય લેવા ઉડી ગઈ, રાઈટ? તો ત્યારે તો અંદર આગ ચાલતી હતી જોરદાર ની કે ના હું લઈને જઈશ. અરે પણ એ વખતે આપણે ફરવા કરવાની ઉંમર નથી, ભૂલી દેવાનું, જે થાય થાય, મન મોટું રાખ લાલા, રાઈટ? ટેક યોર લાઈફ ઇઝીલી, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लोग आते हैं, दुख पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, वो कोशिश नहीं होती है, वो सिर्फ परिस्थिति होती है. दुखी तो हम होते हैं, परसेप्शन तो हम खड़ा करते हैं. મને આવું કીધું એટલે મારે બહુ દુખી થવું જ, એ તમે નક્કી કર્યું. બાકી તમે લાઇટલી બી તો લઈ શકો છો. યસ ઓર નો? આપણા ભાઈબંધો આપણને એ વખતે કે બે યાર તું ચિંતા મૂક ને યાર, તારું બ્રેકઅપ થયું છે, તું ટેન્શન ના લે, આવી જશે. આપણે શું કહીએ? તારા ઉપર બીતે ને તો તને ખબર પડે. બરાબર? કેવું ઈઝી છે, સહન કરવું અઘરું છે. હા તો પણ એ જ કહું છું ને, એટલે જ કહી રહ્યો છું. મારા ઉપર હતો તું મને ના કહેતા આ વસ્તુ, તો કે હા તને બી હું એ જ કહેતો, હું બી તને એ જ કહેતો કે સહન કરવું જે છે ને એ અઘરું છે, કેવું ઈઝી છે. આપણે બે એકબીજાને આવું સમજાવતા રહીશું, તું ચિલ માર નહીં, એન્જોય કરને લાઈફ ને, છોડ ને. ધ પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ जब चीजें हम पे बीतती है, थिंग्स आर डिफिकल्ट टू मैनेज, यस और नो? लेकिन किसी और भी होती है तो हम लोग समझाने दौड़ पड़ते हैं. चिल मार, મળી જશે નોકરી, બકા તાર પૈસાની તકલીફ છે, તું ચિંતા ના કર. કેમ તું આપીશ? હું નહીં આપું, હું પોતે લુખો છું. આપણે આપણા ભાઈબંધો ઓળખીએ ને, આપણે ₹100 આપણે ક્યારે પાછા આવવાના છે, રાઈટ? એ પોતે નોકરી શોધે છે અને આપણને અંદર તો ખબર હોય કે આના તેવડો જોઈને એવું લાગતું નહીં કે આ પાર્ટીને નોકરી મળે આવનારા 2-3 વર્ષમાં. So the point is that in this scenario, try to understand that Dronacharya, who kept some definite wounds inside and he was nourishing it, वो उसको कब से पौधे को पानी पिलाया जा रहा था. ये बावड़िયું હતું. અને એ જ વખતે વિચાર કરો, ભગવદ ગીતામાં આ વસ્તુની એક વાત કરી છે. આખા મહાભારતની અંદર દર એક કેરેક્ટરની ઉપર દર એક જણે અંદર એક તીર લઈને બેઠો છે અને અંદર એક બાવળિયું ઉગાડ્યું છે અને એને લીધે મહાભારત થઈ છે. આખા ઘરની વચ્ચે ઝઘડાઓ થતા હોય ને, ઘરમાં માની લો નાની મોટી કઈ પણ આનાગાની બધી ચાલતી હોય ને, બબાલો ચાલતી રહેતી હોય ને, એનું કારણ શું હોય છે? क्या होता है उसका कारण? क्योंकि हर किसी के दिल में वो एक छोटा सा घाव जो है, अगर वो आप घाव को एट ईज भरने नहीं देते हो तो वो गहरा होते जाता है, सेप्टिक होते जाता है. इट विल ग्रो पर्स इनसाइड, पाकी जाए અને પછી એ ક્યારેક વધારે તકલીફ કરે અને અંગ કાઢવા સુધીની વાત આવે, એટલે કે ઘરથી છૂટા થવા સુધીની વાત આવે. ધેટ ઇઝ ધ થિંગ. મને આવું કીધું, મને આવું કર્યું, એમને આ સમજવું જોઈતું તું ને. અરે never ever in your life expect these things that उसको ये कहना चाहिए था ना, એને કેમ ખબર ન પડી? આ વિચાર સૌથી ખોટો છે.
द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जितना आप उम्मीद रखते हैं कि कोई ऐसे एक्ट करे, कोई ऐसी बात कहे, उतना ही आप अपने आप को दुखी करने की वजह देते जाते हैं. In your life, tell me one thing, that in your life, Kevin, you want relations to be smooth with everyone, or you want relations to be like a tsunami with everyone? Smooth with everyone. But what do you like? You like to ride on a tsunami, or else you like to ride on a smooth wave? क्या बोलते हैं, एक स्मूथ लेक होता है, उसमें सिर्फ नाव को ऐसे ऐसे चलाने में मजा आता है, या फिर एक बार वो क्या बोलते हैं वाटर पे सर्फिंग करते हैं ना, जोरदार टाइड आती है उस पे सर्फ करते हैं. एडवेंचरस कયું છે હે ને? એ સુનામી ની વેવ જેવી આમ વેવ થાય એમાં મજા આવે ને, હે ને? તો તાર કરવું છે ઘર પરિવાર વચ્ચે હવે નક્કી કર. પરિવારની જોડે એડવેન્ચરસ થવા ના નીકળવાનું હોય, બરાબર છે? સિચ્યુએશન્સ એવી આવશે કે જ્યાં તમને ભગવાન એડવેન્ચરસ ફીલ કરાવશે, પણ એની અંદર યુ હેવ ટુ એન્જોય. એડવેન્ચર ઇઝ ટુ એન્જોય. એડવેન્ચર ઇઝ નોટ ટુ ગેટ એંગ્રી. તમે માની લો દરિયામાં ખાલી પગ ભીના કરવા ગયા, દરિયાની અંદર એક મોજું આવ્યું, तो उस टाइड में आप पूरे भीग गए, आपको अंदर खींच लिया गया, मजा लेवानी होय. दरियो खाली करવાનો તમે નિયમ લેશો? આ દરિયાએ મને પાણીમાં પાડ્યો બકા, આ દરિયો હવે સુકાય નહીં ત્યાં સુધી જોતું બકા, આ ડોલ લઈ અને આ જો હું તને દરિયો ખાલી કરું, ડોલ લઈને આ બાદ નાખવાનું ચાલુ કરે. કરશો આવું કે સિચ્યુએશન ને એન્જોય કરશો? તમે ઇમેજિન કર્યું ને, તમે એવું કરશો પૂરેપૂરું એમણે એમની જાતને જોયા હશે કે ડોલ લઈને આપી અને આ બધો દરિયો ખાલી કરવા બેઠા. The point is that we will not fight with the ocean, obviously. नैतिक सी वस्तु છે, एंजॉय करीશું ने. एडवेंचर जब आता है एंजॉय करो, उस मोमेंट को एंजॉय करो, हो रहा है उसके मजे लो और फिर भूल जाओ, बराबर है? અને પછી જે એમાં માની લો કે ત્યાં પાણીની અંદર આંખ બળી, પાણીમાં તમને વાગ્યું કર્યું, શું છે આખી જિંદગી એ ઘાવ યાદ રાખશો? ના યાર, ગોવા ન જાઉં, ક્યારેય ન જાઉં. કેમ? યાર હું ને ત્યાં પડ્યો તો મને પગમાં છોલાયું હતું, આજ પછી ક્યારેય ગોવા નહીં જાઉં. એવું થશે? નહીં થાય, નહીં. ઓબ્વિયસલી 4 વાર વધારે દોસ્તો, રાઈટ? ધ પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ we all have this tendency to understand. हम सब लोग चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हम नजरिया जैसे डेवलप करना चाहते हैं, उस नजरिए की डोर को पकड़ते हैं. આપણે જેમાં બોસ લગાડવું હોય ને તો આપણું મન એને લગાડે છે, પણ એ જ શબ્દો અને એ જ રીતના આપણો ભાઈબંધ આપણી જોડે વાત કરે ને તો આપણને એમ લાગે કે આ ઇટ ઇઝ ઓકે, તો ભાઈબંધ તો વાત કરે. પપ્પા મને ડફોડ છે નો કહી જાય, પપ્પા હું ડફોડ લાગુ છું, તમે મને ડફોડ છે નો કહો છો, તમને ખબર છે? હવે આપણો ભાઈબંધ આપણને ડફોડ સિવાયની અન્ય ઘણી બધી સારી ગાળો આપે છે, પણ શું આપણને એમાં ખોટું લાગે છે? ના, ભાઈબંધ તો કે ઇટ્સ ઓકે, પપ્પા મને ડફોડ, એ 4 જગ્યાએ 4 જણ વચ્ચે મોટા બાપુજી બેઠા હતા, આ બધું મામી બેઠી હતી, બધાની વચ્ચે ડફોડ કરી બોલાયો, મારું સર્વ અભિમાન ગવાયું. ફરી બોલો, ડફોડ મુક્તારી વાત આને ડફોડાઈ કહેવાય, राइट? सो द पॉइंट इज दैट जो चीज को आप जैसे डेवलप करना चाहते हो आप करो, राइट? आपको बुद्धि दी गई है, उसका इस्तेमाल आप डिसाइड करो कैसे करना है. यू वांट टू पिक अप ऑल द बैड एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, यू वांट टू काउंट ऑन इट, this was bad, this was bad, this was bad, or else you want to count on the good things that is happening, and even the experiences what are not favorable to you, you want to just take it for granted. होता है, चलता है, मजा आवे, मौज करो यार, ठीक है, आज गाड़ी ठोकाई, ठीक है, मजा आवे, मौज करने भाई, ठीक है? Nothing can be permanently be okay. Nothing in this world permanently can be okay. નૈતિક ચશ્મા પહેરે છે, આઈટી નો માણસ છે, મારાથી ભૂલથી માની લો કે ભાઈ એને ચશ્મા અહીંયા પડ્યા હતા ને હાથ મુકતા આવી રીતના નીચે પડી તૂટી ગયા. સર મને ના મજા આવી આ વસ્તુ, મને આ ચશ્મા છે ને 2,500 રૂપિયાના છે, મને 2,500 આપી દો, બરાબર છે? હા વાંધો પેલી જ બધા ચિંતા ના કર, અત્યારે ખિસ્સામાં નથી લઈને વધુ, મોલિન સર વોલેટ નથી રાખતા, ખબર નથી? ના હું એવું કઈ ના જાણું સર, મારે આખો દિવસ બગડ્યો તમારા લીધે, મારે અત્યારે હવે ઓફિસે જવાનું છે. અરે આપી દઈશ, પણ મારે ઓફિસમાં શું કરવાનું? પાર્ટી ગરમ એકદમ ઉકળી ગઈ,
ટેક ઇટ ઇઝી. ના પણ મારા ચશ્મા, અરે હા પણ અત્યારે શું કરું, હવે સેલોટેપ લઈને જોડું. હવે ધ પોઈન્ટ ઇઝ, એ કેટલો એની અંદર અથવા દુખી થતો રહેશે. ઓબ્વિયસલી he will not only spoil his day, he will spoil the relation as well. Because what I will be developing, કેવો જીવ છે યાર, મચી પડ્યો છે ચશ્મા ચશ્મા ચશ્મા. હું પછી મારા આ બોલ્યા બેટા ચશ્મા નંબર વગરના છે, ગોગલ્સ છે, પહેરવા જ માં દીકો તર કંઈક તો પહેર, તને ખાલી ખાલી નાગુ નાગુ લાગે છે અહીંયા. તો શું છે, શું તકલીફ તને? The point is that we have to understand that things happen, let it happen, it's okay, right? पैसा अगर बंदा देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो शिव है. लाइफ में एक प्रिंसिपल डेवलप कर दो. एक ये स्लोगन है जो मेरी लाइफ का, वो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र है. મને બહુ બધા સ્ટુડન્ટ્સ કહેતા, સર તમે આટલા બધા સેમિનાર્સ બહાર કરતા રહો છો, આ છે જે અને તમે લાઈક 99% માં કોઈ દિવસ કોઈ પૈસા નથી લેતા, કશું જ નહીં લેતા, યાર તમે આ બધું આટલો ખર્ચો પાણી કેમ ન પોસાય તમને? હું એક જ વસ્તુ કહું કે જે વસ્તુ છે એની ઉપર તમારે ભરોસો કરવાનો હોય. You have to trust. You have to be Arjun to see that the chariot where you are right now riding your life with has a Krishna ahead. आगे कृष्ण बैठा है, वो दिखना चाहिए. And so I have to be nishfikar. I don't have to be anywhere worrying about any expenses or anything in my life. Why? The reason is that I know the principle of life. That आपकी जिंदगी में आपको सिर्फ जो है वो धर्म की स्थापना है, सत्य को हमेशा सही रखना है, इंसानों को संभालना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है. Your existence on this planet is to build up a good society, contribute to the society. That is the purpose of your life. For example, you also should have identified your purpose of your life. What is your purpose of your life? પપ્પા ને બંગલો અપાવો છે. નોનસેન્સ. કયા સુધીમાં અપાવો છે? આવનારા 10 વર્ષમાં. છોડો 5 વર્ષમાં ગમે તેમ પપ્પાને એક બંગલો અપાઈશ. Very good, that's a very noble thought. Okay, COVID આયો. 4 દિવસમાં પપ્પાને વેન્ટિલેટર પર ચડાવી દીધા. સર ટેન્શન છે. આમાં શું થયું? ખબર નહીં, પપ્પા રહેશે નહીં રહે. અલ્યા તાર તો પપ્પાને બંગલો અપાવતો ને? હા પણ અત્યારે પપ્પાને જીવન બહુ જરૂરી છે. ઓકે, વર્ક ફોર ધેટ. નાઉ ધ ગોલ ચેન્જીસ. પપ્પાને જીવતા રાખવા માટે પૂજા પાઠ કરવાનું ચાલુ કર્યું, ગાયને ચારો ખવડાવવાનું ચાલુ કર્યું, અચાનક કૂતરાઓને બિસ્કિટ આપવાનું ચાલુ કર્યા. જે પપ્પાની પાપો છે, પપ્પાની ભૂલો છે, ભાઈ એ ભગવાન મને આપી દે બધી તકલીફો. આ બધી જ વસ્તુ ચાલુ થાય. અચાનક જ ગામમાં સેવા કરવાનું ચાલુ કરી દઈએ આપણે, રાઈટ? જે આપણે માની લો અત્યાર સુધી દોડી પડ્યા હતા પૈસા કમાવા માટે, હવે બાપાના માટેના પુણ્ય કમાવા માટે દોડીએ છે. છે બંને કોથી ચાલુ થતું? તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે નિશિતભાઈ, કાં તો પુણ્ય કમાવો કાં તો પૈસા કમાવો. પૈસા સાથે પુણ્ય તમે કમાઈ શકો છો, બરાબર છે? પણ એ વિચારધારા છે, પોતપોતાની વિચારધારા છે. લાખ રૂપિયા આપી દેવાના ભાઈ ગરીબોને છૂટા, પછી આપણે જોવાનું નહીં. અને બીજા ઘણા લોકો કેવા હોય, બીજા અમુક લોકો એવા હોય કે ભાઈ આપણે પુણ્ય કરતા જઈશું તો આપણને ક્યારેક મળશે, રાઈટ? તો અંદરનો રાવણ પુણ્ય કરે છે, પણ કારણ શું છે? અંદરનો હેતુ શું છે? ડિસ્ટોર્ટેડ છે. એનો હેતુ સાફ નથી. ઇન્ટેન્શન ઇઝ નોટ ક્લિયર. એટલે અત્યારે બાપુજીની ગરજ છે એટલા માટે ભાઈ પુણ્ય કરવા દોડે છે. બાકી અત્યાર સુધી ગાયો દેખાઈ હતી, આ રોડની વચ્ચે ઇન્ડિયામાં ગાયો આવી જાય છે. અત્યાર સુધી તો ગાયોને ગાળો આપતા હતા, હવે ગાયોની અંદર માતા દેખાવા લાગી. કેમ? બાપા હોસ્પિટલમાં છે. યુ સી, પરસેપ્શન ચેન્જીસ નિશિતભાઈ, રાઈટ? કેનેડા કેવું થયું છે? ગાયો બહુ આવે છે. અરે બાજુમાંથી લઈ લે યાર. કાં તો દ્રોણાચાર્ય બની જા. સમાજની બધી ગાયોને શીખવાડી દઈશું કે રોડ પર ના આવે. So the thing is, my dear friends, this is the very initial start of the essence of leadership. So how to become a true leader? We'll learn that by next 2 days, my dear friends. This is one important start, that a leader cannot be, actually a leader cannot be someone with a personality who carries wounds inside, because he cannot take right decisions. A leader has to be very much pure with his heart. A leader should have the motivation, but a leader should not have any kind of
इमोशनल डिस्टर्बेंस, राइट। कोई बंदा होता है ना, वो जंग छेड़ता है, या फिर मान लो कोई बंदा है वो किसी चीज का लीडरशिप लेकर घूमता है કે કેમ્પેન કરે, રેલી કાઢે, આ છે તે છે, અંદરનો ઘાવ જે છે ને એને લીધે, અથવા તમે માની લો કોઈ વસ્તુની રેલી કાઢો ને એ બધું કાઢો ને, તો that is not true leadership and spirit. It can make you confident, it can make you do something के like कुछ करते हैं अभी, ऐसा हुआ है हमारे साथ, but that is just a burning thing inside for a while. It's not a permanent quality. वो temporary है. जैसे ईगो સેટિસ્ફાઈ हो गया, પછી શું બોલે, ઠંડા પડી ગયા, બેસી ગયા હતા, પછી તો બરાબર ભરાયા કે દ્રુપદને જે કરવાનું હતું બધું કરી દીધું, પછી દ્રોણાચાર્ય ક્યાં ફસાયા, હસ્તિનાપુરની રાજગાદીઓમાં વચ્ચે બેસતા થઈ ગયા, પાર્ટી એજ્યુકેશનલ મિનિસ્ટર થઈને બેઠી ત્યાં, પછી દરેક જગ્યાએ કૃષ્ણ ભગવાનને કે, ભીષ્મ પિતામહને કે, બધાને કહે છે મારે આ યુદ્ધમાં કંઈ કરવું નથી, મારે યુદ્ધ લડવું નથી, પણ તોય મારે આમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું પડે. મને ખબર છે કે અર્જુન સાચો છે, પાંડવો સાચા છે, પણ તોય હે કૃષ્ણ મારે આવી ધર્મ સંકટ કેમ છે કે મારે આ બાજુથી યુદ્ધ કરવાનું આવ્યું છે. પછી કૃષ્ણ આવડી સરસ સંભળાવે છે, જે આપણે કાલે સાંભળીશું, રાઈટ. તો સુનતે રહીએ ભગવદ ગીતા ઇન મોડર્ન વર્ડ્સ. જય શ્રી કૃષ્ણ.